हेलो स्टूडेंट वेलकम टू प्रशांत स्टडी पॉइंट मु आपणकर प्रशांत सर आज आपण मानक पई मु रखिछि इंग्लिश ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच रो क्लास टी एई क्लास टी सबु वर्गर पिला मानक पई आवश्यक ए क्लास टी को भल भाव देखंतु देखि साला परे समस्त क्वेश्चन रो आंसर पाई परिवे मु आशा करूछि ए क्लास टू भल भाव देखिए चलतु ए क्लास टी को आरंभ करिबा। पार्ट ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन यह गोटे वर्ड रो वर्गीकरण अटे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सेमानंकर कार्य वाक्य रे भिन्न भिन्न होता है। एग्जांपल देखो इन ए सेंटेंस राहुल प्लेज फुटबॉल। राहुल होला सब्जेक्ट नाउन, प्लेज है वर्ब, फुटबॉल होला गोटे नाउन, बोले होला एडवर्ब। ईच वर्ड परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन सो इट बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्पीच। आम जानिले गोटे सेंटेंस रे भिन्न भिन्न शब्द रोची ताकू आम पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाए। राहुल होला नाउन, प्लेज होला वर्ब, फुटबॉल होला नाउन, बोले होला तुमर होची एडवर्ब। Part of speech indicate how the word of functions in a meaning as well as grammatical within the sentence। कौन कहूँ ना part of speech indicate सूचाई थाए how word किपरि गोटे शब्द फंक्शन इन ए मीनिंग तार भावार्थ प्रकाश करता है ता सहित ग्रामाटिकाली विदिन द सेंटेंस ग्रामाटिकाली करेक्टनेस मध्य सृष्टि करता है। देखिए एग्जांपल कौन देछि द वर्ड बुक कैन फंक्शन डिफरेंट। आम गोटे वर्ड नेले बुक रो डिफरेंट ता भिन्न भिन्न सब कार्य थाए। देखिबा नाउन हिसाब से देखिबा वर्ब हिसाब से देखिबा। नाउन कौन कहला ना दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, हियर बुक इज द नेम ऑफ अ थिंग। आम वर्ब भाव केमती यूज करबा ना प्लीज बुक ए टिकेट फॉर मी। तो ट्रेन टिकेट बस टिकेट बुक करती से कौन होटा वर्ब हो। बुक मीन्स टू रिजर्व एटा वर्ब हो। तेणु आम गोटे वर्ड रे ता भिन्न भिन्न यूजेज आम जानिले। वर्ड कैन फंक्शन एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंस। विभिन्न सर्कमस्टेंस रे विभिन्न सेंटेंस रे यूज हुए से गोटे सिंगल वर्ड तार मीनिंग टा मध्य डिफरेंट होई जिवो। देखो वाटर गोटे एग्जांपल वाटर नाउन भाव यूज करबा आई ड्रिंक वाटर एवरीडे। आई ड्रिंक वाटर एवरीडे तेणु वाटर टा कौन होला एटी नाउन। वर्ब भाव यूज करबा प्लीज वाटर द प्लांट्स। एटी वाटर टा तुमर कौन होला वर्ब भाव यूज होला। सेम सिंगल देखा लाइट नाउन यूज करबा द लाइट इज ब्राइट। द लाइट इज ब्राइट एडजेक्टिव यूज कर द दिस बैग इज लाइट तेणु लाइट क्या रेफर कला तो बैग को एटी से रेफर कर तेणु से बुझाऊँगी। तेणु ये लाइट कौन क्या व्यवहार है ना एडजेक्टिव भाव है। एडजेक्टिव क्या कहुए ना एडजेक्टिव इज वर्ड व्हिच मॉडिफाई द नाउन। तो दिस बैग है नाउन तेणु लाइट तो मॉडिफाई करते एडजेक्टिव भाव व्यवहार है। वर्ब तेणु या विषय आम डिटेल्स आम पढ़ा वर्ब प्लीज लाइट द कैंडल तेणु लाइट द कैंडल ये कौन वर्ब भाव यूज है। देखो नेक्स्ट understanding the part of speech is essential for determining the correct definition of a word when using a dictionary। डिक्शनरी मीनिंग अनुसार आम ये मीनिंग अनुसार देखा डिफरेंट वर्ड वाच हैज डिफरेंट मीनिंग। जमी बुक आम यूज करते वाच यूज करवा नाउन आई बट ए न्यू वाच हियर नाउन वाच कौन व्यवहार होची ना गोटे जो टाइम ए टाइम ऑफ पीस ओन ऑन द रिस्ट माने घंटा भाव यूज हो। आई वाच भर भार यूज करा आई वाच टेलीविजन एवरी इवनिंग ये गोटे भर भार यूज टू लुक समथिंग अटेंटिवली क्या गोटे देखा भल भाव देखा अटेंटिव देखा वाच व्यवहार है। तेणु गोटे नाउन और भर भी यूज है। तेणु ये विभिन्न प्रकार आम पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी चलते आम देखा। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। 8टी पार्ट ऑफ स्पीच जनरली अच्छी।
In modern English, one part of speech is added, that is the article বা determiner। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 8ଟି ପାର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ନାଉନ୍। ନାଉନ୍ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞା। ଦେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସର୍ବନାମ। ଭର୍ବ ହେଲା କ୍ରିୟା। ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ଆଡଭର୍ବ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ପ୍ରିପୋଜିସନ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବୟ। କଞ୍ଜକ୍ସନ ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ନାଉନ୍। Noun is the name of a person, place, animal, thing, quality, condition, action. Overall କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ନାଉନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ କହିବା। ବୋଲ୍ଡଲି ଦେଖିବା, ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ଗୋଟେ ଜୀବ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଥିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, କ୍ୱାଲିଟି ତୁମର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ, କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ନାଉନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍, ଆନିମାଲ, ଥିଙ୍ଗ, କ୍ୱାଲିଟି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଆମେ କହିବା ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ସିମ୍ପଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ ବୋଲି କହିବା। ସେଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ପର୍ସନ୍, ପର୍ସନ୍ ହେଲା ରାମ, ଦାମ, ସାମ, ହରି, ତୁମେ ଯାହା ଯେକୌଣସି ନାଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ବୁକ୍, ପେନ୍, ଡଷ୍ଟର। କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଅନେଷ୍ଟି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆନିମାଲ ହେଲା ଡଗ୍। କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଇଲନେସ୍। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନାଉନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ନାଉନ୍ର ଫେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି। କମନ୍ ନାଉନ୍, ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହିୟର୍ ରାମ ଇଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତେଣୁ ରାମ ଏଠାରେ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ନାଉନ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ହିୟର୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦ ନାଉନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରୋନାଉନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍? ନା, ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ନାଉନ୍। ନାଉନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଲ୍ପ ଏଭଏଡ୍ ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ନାଉନ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନାଉନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତାକୁ ଆମେ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଏଭଏଡ୍ ଦ ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଅଛି। ଆଇ, ଉଇ, ୟୁ, ହି, ସି, ଇଟ୍, ଦେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହିଲା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ରାମ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ। ରାମ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଇଲ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ରାମ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ବିକଜ ରାମ ଇଜ୍ ଇଲ୍, ତେଣୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଭଲ ଶୁଣା ହେବା ସହିତ ରିପିଟେସନ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ରାମ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଇଲ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ସୀତା ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ସି ବଦଳରେ ଆମେ ସୀତା ଲେଖିବା, ସୀତା ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସୀତା ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସୀତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସି ୟୁଜ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସୀତା ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଜାଣିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ବ। ଭର୍ବ ଦେଖିବା, ଏ ଭର୍ବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଏ ଅକରେନ୍ସ। ଭର୍ବ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍, ଆମ୍, ଆର୍, ୱାଜ୍, ୱେୟାର, ଆଉ ହେଉଛି ରନ୍, ରାଇଟ୍, ଇଟ୍, ସ୍ଲିପ୍, ଏସବୁ ଆମ ଭର୍ବ। ଭର୍ବ ଫେରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ମେନ୍ ଭର୍ବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ହି ପ୍ଲେଜ୍ ଫୁଟବଲ୍। ତେଣୁ ଏଟା ଭର୍ବ କିଏ? ନା ପ୍ଲେଜ୍ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଭର୍ବ। ଦେ ଆର୍ ହ୍ୟାପି, ଏଠି ଆର୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭର୍ବ। ଦ ବେବି ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ, ଏଠି ବେବି ସ୍ଲିପିଂ ହେଉଛି ଇଜ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଭର୍ବ।
ତେଣୁ ପ୍ଲେଜ୍ ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କୁ ରେଫର କରୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ରେଫର କରୁଛି? ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କୁ ରେଫର କରୁଛି। ଆଉ ଦେ ଆର୍ ହେପି ଗୋଟେ ଅକରେନ୍ସ କୁ ରେଫର କରୁଛି। ଦ ବେବି ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ରେଫର କରୁଛି। କୋଉ ଅବସ୍ଥା ସେ ଅଛି ନା ଶୋଇବା, ସ୍ଲିପିଂ ମୋଡ୍ ରେ ଅଛି ବା ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ କହିବା। ଭର୍ବ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ, ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ ସହିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟେ ଅକରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव काहा कहबा ना? एडजेक्टिव डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन को से क्वालिफाई करे। एग्जांपल ब्यूटीफुल, टॉल, ऑनेस्ट, रेड ए मानो सब एडजेक्टिव वर्ड बोली हमें कहबा। सेंटेंस ताको केमती यूज करबा? सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल ता तुमरो नाउन, ताको मॉडिफाई कला किए ना ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल ला तुमरो होटे एडजेक्टिव। दिस इज ए रेड फ्लावर। रेड टा तुमरो एडजेक्टिव, फ्लावर टा से मॉडिफाई करछि। हम जानिले एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट कोन अछि ना तुमरो एडवर्ब। एडवर्ब काहा कहबा ना? एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब कोन गोटे शब्द जहा कि काहा से मॉडिफाई करे? गोटे वर्ब क्रिया को मॉडिफाई करबा सहित, एडजेक्टिव गोटे विशेषण को मॉडिफाई करबा सहित, अनदर एडवर्ब निजुक मध्य से मॉडिफाई करता है। किछि एडवर्ब वर्ड क्विकली, स्लोली, वेरी वेल। एग्जांपल देखिबा सेंटेंस रे ही रन्स क्विकली। तो ही ठाला सब्जेक्ट, रन्स क्विकली हला तुम प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट रहउछि तुम रन्स हला होछि वर्ब। रन्स तुमर कोन होछि? वर्ब। क्विकली तुमर कोन होछि? तुमर होछि एठी एडवर्ब। ही रन्स क्विकली, रन्स क्विकली। तेणु से वर्ब को मॉडिफाई करछि। किपरि जाउछि ना क्षिप्र गति रे से जाउछि। तेणु क्विकली तुमर होछि, तुमर होछि कोन? एडवर्ब। सी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। तेणु सी हला सब्जेक्ट, स्पीक्स वेरी सॉफ्टली प्रेडिकेट पार्ट, स्पीक्स तुमर होछि मेन वर्ब। वेरी सॉफ्टली तेणु होछि सॉफ्टली हला तुमर ओडे एडवर्ब, ताकू मॉडिफाई करछि वेरी। तेणु ओडा वेरी रा होछि एडवर्ब रो एडवर्ब बोली कहबा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट होछि तुमर ओडा एडजेक्टिव। को टाइप रो बुद्धिमान से? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत भलो बुद्धिमान पिलाटी से लोकटी बा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, गर्ल। तेणु एटी एडजेक्टिव मध्ये मॉडिफाई करूछि। तो फर्स्ट सेंटेंस रे वर्ब को मॉडिफाई कला, सेकंड सेंटेंस रे एडवर्ब को मॉडिफाई कला, और थर्ड सेंटेंस रे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कला। तेणु हम जानिले एडवर्ब का कहबा मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। नेक्स्ट होछि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कोन? Preposition is a word placed before a noun or pronoun to perform a phrase modifying another word in a sentence. In the sentence, preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. प्रिपोजिशन गोटे शब्द जहा कि नाउन प्रोनाउन पर बसता है। क्या पर बसता है ना? नाउन प्रोनाउन पर बसता है। टू फॉर्म ए फ्रेज, गोटे फ्रेज सृष्टि करता है मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो प्रिपोजिशन कौन? प्रिपोजिशन कैन इंडिकेट द डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पाइटल रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट। से कौन प्रिपोजिशन कौन सूचाए ना? गोटे डायरेक्शन सूचाए, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पाइटल रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्थानगत कौन सी जिनस को से बुझाए। एग्जांपल प्रिपोजिशन एग्जाम कौन कौन प्रिपोजिशन है पारे? इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ए सब प्रिपोजिशन सब एग्जांपल। विभिन्न टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन अछि, सेरा सब प्रिपोजिशन क्लास रे हम पढिबा। जति कि हम पार्ट्स भी पढुचंती समानकर फेरे स्पेसिफिक क्लास रहिबो। सेंटेंस द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यदि हमें लिखि दबा द बुक इज द टेबल,
ଦ ବୁକ୍ ଓ ଦ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ବେଳକୁ ନା ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ, ବୁକ୍ କାହା ଉପରେ ଅଛି ନା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ରିଲେସନସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହି ଲିଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଜାଣ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଜେସ୍ ଅର୍ କ୍ଲଜେସ୍। କଞ୍ଜକ୍ସନର କାମ କ'ଣ? ୱାର୍ଡକୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିବ, ଫ୍ରେଜେସକୁ ଜଏନ୍ କରିବ, ତା ସହିତ କ୍ଲଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଫେନ୍ ବଏଜ୍। ସର୍ଟକଟ୍ର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫେନ୍ ବଏଜ୍, ଏ ଫର୍ ଏ ଫର୍ ଏଣ୍ଡ, ଏନ୍ ଫର୍ ନର୍, ବି ଫର୍ ବଟ୍, ଓ ଫର୍ ଅର୍, ୱାଇ ଫର୍ ୟେଟ୍, ଏସ୍ ଫର୍ ସୋ। ତେଣୁ ସର୍ଟଲି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଫେନ୍ ବଏଜ୍, ଫର୍ ଏଣ୍ଡ ନର୍ ବଟ୍ ଅର୍ ୟେଟ୍ ସୋ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିପରି ଜଏନ୍ ହେଉଛି। ୱାର୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ରାମ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ। ରାମ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡସ୍, ତାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ କରାହେଲା ନା ଏଣ୍ଡ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ କରାହେଲା। ତେଣୁ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ତାର କ୍ଲଜକୁ କିପରି ଜଏନ୍ କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ୍ଲଜ୍। କ୍ଲଜ୍ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ଗୋଟେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଥିବ ବା ଭର୍ବ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ଲଜ୍ କହିବା। ଦେଖିବା ଆଇ ୱାଜ୍, ଆଇ ସବଜେକ୍ଟ, ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ, ଏଠି ତୁମର ହେଉଛି ଭର୍ବ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍। ବଟ୍ ଆଇ ୱାକ୍ଡ, ଆଇ ୱାକ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍। ତେଣୁ କାହାକୁ ସେଇ ଦୁଇଟା କ୍ଲଜ୍କୁ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଛି ନା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ସେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କିଏ ନା ବଟ୍। ଆଇ ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ, ବଟ୍ ଆଇ ୱାକ୍ଡ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଜ୍, ସି ଏନ୍ଜୟ ରିଡିଂ ବୁକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଗେମ୍ସ। ରିଡିଂ ବୁକ୍ସ ଆମେ ଫ୍ରେଜ୍ ଜାଣିଥିଲେ। ଫ୍ରେଜ୍ରେ ଯିଏକି ଫ୍ରେଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍? ଫ୍ରେଜ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ that does not have a subject and verb। ସବଜେକ୍ଟ ନଥିବ କି ଭର୍ବ ନଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ରେଫର କରୁନଥିବ। ତେଣୁ ରିଡିଂ ବୁକ୍ସ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍, ପ୍ଲେଇଂ ଗେମ୍ସ ହେଉଛି ଫ୍ରେଜ୍। ତା କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ କରାଯାଇଛି? ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ କରାଯାଇଛି। ସି ଏନ୍ଜୟ ରିଡିଂ ବୁକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଗେମ୍ସ। ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଭାବ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଭାବ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ନା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍, ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସଡନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ଇମୋସନ୍। ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ? ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅର୍ ଇମୋସନ୍। ତୁମ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ବସିଥିବ, ହଠାତ୍ ତୁମ ପଛରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ବା ତୁମକୁ ଚମକେଇ ଦେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ବା ଇମୋସନ୍ ଆସିଲା। ତା ସହିତ ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛ ବା ହେଉଛି ସଚିନ ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଦେଲା, ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଆସିବ, ସଡନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍, ଏଇଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ହୁରୋ, ଆଲ୍ସ, ଓ, ୱାଓ, ଓ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହା କିପରି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ହୁରୋ ୱି ଓନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜିତିଗଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ବା ଇମୋସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ତେଣୁ ହୁରୋ ୱି ଓନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଲ୍ସ ୟୁଜର ମାନେ କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ସ୍ୟାଡନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ଆଲ୍ସ ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାହେଉଛି। ଏଇଭଳି କିଛି ଅନେକ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ ସହିତ ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଯିବା। ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଇଂଲିଶ, ଏଇପରି ଆମେ 8ଟି ପାର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ପଢ଼ିଲେ। ମଡର୍ନ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଲସୋ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମିନର। ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମିନର ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବାଇ ମୋଡିଫାଇଂ ନାଉନ୍ସ। ଏଟା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ 8ଟା ପାର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଡିଟରମିନର ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇ ରହୁଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାରିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। But they are different form of adjective in that way are necessary for a sentence to have a proper syntax। syntax ଜାଣିଥିଲେ subject verb agreement ଆମେ syntax କହିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଂ ଭାବରେ ଆର୍ଟିକଲ ଲିଟର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ୟୁଜ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ। ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ ଆର୍ଟିକଲ କହିବା, ଦଟାକୁ ଆମେ ଡେଫିନାଇଟ ଆର୍ଟିକଲ କହିବା। ସେଟା କିଛି ଡିଟୋ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଦିଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍, ଦୋଜ, ଏନଫ୍, ମଚ୍, ଫ୍ୟୁ, ହ୍ୱିଚ୍, ହ୍ୱାଟ, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଡିଟରମିନାଲ କହିବା। ଡିଟୋ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ କରୁଥିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପେନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କ'ଣ ଡଷ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ଏସବୁ ଟାଇପର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ପଢିଲେ। ଦେଖିବା କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। କେତେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦଉଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ ଜଣେଇବ। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ୍ ଫର ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭର୍ବ, ଆଡଭର୍ବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି ସୂଚେଇବା। ସି ବଟ୍ ଏ କଲରଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍। ସେ ଡ୍ରେସଟା ନାଉନ୍, ଡ୍ରେସଟା କ'ଣ ତ ନାଉନ୍। କୋଉଟା ଡ୍ରେସ୍ ନା କଲରଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍। ତେଣୁ କଲରଫୁଲଟା ତ କ'ଣ ଭାବୁଛ ହବ? ଭର୍ବ ହବ ନା ଆଡଭର୍ବ ହବ ନା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହବ ନା ନାଉନ୍ ହବ? ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ନା ହଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ମୋଡିଫାଏ ନାଉନ୍। ଯୋଉ ଡ୍ରେସଟା ତୁମର ହଉଛି ନାଉନ୍, କଲରଫୁଲ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ ସି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଚୁଜ୍ ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ସନ୍ ସେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସନ୍ ଟା ତୁମର ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏକ ନାଉନ୍ ହବ। ସେ ଅଛି ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ସିଟା ତୁମର ସବଜେକ୍ଟ, ସିଙ୍ଗସଟା ଭର୍ବ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି ନା ଭର୍ବକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭର୍ବକୁ ମୋଡିଫାଏ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ନା ହଉଛି ଆଡଭର୍ବ, ନାଉନ୍, ଭର୍ବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ଆଡଭର୍ବ ପଢିବା। ତେଣୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟା ତୁମର କ'ଣ ଏଠି ଆଡଭର୍ବ ହବ। କିନ୍ତୁ ସି ଇଜ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗାର୍ଲ, ଏଠି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କ'ଣ ତୁମର ହବ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହବ। ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି, ଫୁଲି ଏଠି ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଡଭର୍ବ ହବ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି। ହି ଇଜ ଏ ବ୍ରେଭ୍ ସୋଲଜର। ତ ହି ଟା ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ ଟା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ଇଜ ଏ ତୁମ ଆର୍ଟିକଲ, ସୋଲଜର ତୁମର ହଉଛି ନାଉନ୍, ବ୍ରେଭ୍ ହେଲା କୋଉ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି ନା ବ୍ରେଭ୍ ସୋଲଜର। ତେଣୁ ବ୍ରେଭ୍ ଟା ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଏଇ ଟାଇପର ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଶା କରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ଦେ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ ଏଭ୍ରି ଇଭିନିଂ। ପ୍ଲେଟା ତୁମର କ'ଣ ହବ ଏଠି ନା ଭର୍ବ ହବ। ରୀତା ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ଆଇଟା ଏଠି କ'ଣ? ନାଉନ୍, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଭର୍ବ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଇ, ହି, ସି, ଇଟ୍, ଦେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଢିବା। ତେଣୁ ଆଇଟା ତୁମର ଏଠି ହଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍। ପ୍ରୋନାଉନ୍ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଇଜ ଏ ୱାର୍ଡ which used in place of a noun। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଲା? ଦ ବୁକ୍ ଇଜ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ଅନ୍ ଟା ତୁମର କ'ଣ? ପ୍ରିପୋଜିସନ। ରାମ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? କଞ୍ଜକ୍ସନ। କଞ୍ଜକ୍ସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଞ୍ଜକ୍ସନ ଇଜ ୱାର୍ଡ which join the words phrases ନା clauses। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ କୁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି? ୱାଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପେଣ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ୱାଓ ଟା ତୁମର ହଉଛି କ'ଣ? ତୁମ ହବ
नाउन एडवर्ब इंटरजेक्शन वर्ब इंटरजेक्शन हबो गोटे सडन फिल्म व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग गोटे भल पेंटिंग होइछि तो देखि तुम आश्चर्य हो गला वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू आनटा तुमर होड कोन आर्टिकल जिवो तेणु पिला माने आज क्लास टू आम एतिक रखिबा आशा करे जेतिक आम पढ़िले समस्ते भल भाव बुझी पारिथिबो जदि तुम ये क्लास टी भल लागिथिबो निश्चिंत भाव में चैनल टी को लाइक एंड सब्सक्राइब करिवो ता सहित तुम सांग मान सहित शेयर करिवो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।